سکینہ نے یہ بچوں سے کہا ہے، میرے اموں کے بازو کٹ گئے ہیں، چدا مشکیزہ پانی بہہ گیا ہے، میرے اموں کے بازو کٹ گئے ہیں۔ ارباب اعضاء، کائنات کی شریف ترین بیٹیاں، کائنات کی معصوم ترین بیٹیاں، وہ رسول کی بیٹیاں، زہرا رسول کی بیٹی، فاطمہ رسول کی بیٹی، زینب رسول کی بیٹی، سکینہ رسول کی بیٹی۔ سوال صرف اتنا ہے مسلمانوں سے کہ چلو مانتے ہیں کہ جھگڑا مردوں سے تھا، لیکن ان معصوم ترین بیٹیوں کا قصور کیا تھا؟ ارے زہرا کے پہلو پہ ہاتھ کیوں ہے؟ زینب کے بازوؤں میں رشن کا نشان کیوں ہے؟ اور سکینہ اتنا زخمی کیوں ہے کہ ہمارا 12واں امام پردہ غیب میں خون کے آنسو رو کے اس 4 برس کی بچی پہ سلام بھیج رہا ہے؟ ہمارا سلام ہو اس 4 برس کی بچی پر کہ جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک مسلسل تبدیل ہوتے گئے، کبھی نیلے ہو گئے، کبھی پیلے ہو گئے۔ ارباب اعضاء، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ایک فکرہ سنیے کہ ارباب اعضاء، آج بھی شام میں زندان سے آوازیں آتی ہیں، اے بابا حسین بہت اندھیرا ہے، چچا عباس بہت اندھیرا ہے۔ اے بابا، آج شام میں رئیسوں کی بیٹیاں اپنے ماں باپ کے کلیجے سے لپٹ کے اپنے مخملی بستر پہ اپنے ماں باپ کے کلیجے سے لپٹ کے سو رہی ہیں، اور اے بابا تیری سکینہ زندان میں اینٹ کا تکیہ بنائے ہوئے زمین پہ پڑی ہوئی ہے۔ اے بابا یہ بتائیں کہ اگر میرے مقدر میں یہ قید خانہ ہی تھا تو پھر مجھے سینے پہ سونے کی عادت کیوں ڈالی تھی؟ ارباب اعضاء، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ بس آخری فکرہ اور آپ کی زحمت تمام ارباب اعضاء، سال بھر کے بعد جب یہ قافلہ اہل حرم چھوڑ کے مدینے جانے لگا ہے نا، تو ایک بار جناب فضہ دوڑ کے جناب سید سجاد کے پاس آئی۔ آنے کے بعد کہا، آقا سید سجاد، مولا سید سجاد، سکینہ کی قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ارباب اعضاء، سید سجاد بہن کی قبر پہ آئے، زانو دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، سکینہ کی قبر پہ ہاتھ رکھا، آواز دی، بہن سکینہ، اے بہن سکینہ، 3 مرتبہ کہا، بہن سکینہ کیا آخری وقت میں خدا حافظ نہ کہو گی؟ ارباب اعضاء، سکینہ کی قبر سے آواز آئی، اے بھیا مدینے جا رہے ہو؟ ہاں میری بہن۔ اے بھیا اتنا بتاتے جاؤ کہ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ارباب اعضاء، سید سجاد نے کہا، اے بہن سکینہ اللہ کے حوالے۔ سکینہ کی قبر سے آواز آئی، اے بھیا تیرا قافلہ بھی اللہ کے حوالے، لیکن اے بھیا جب مدینے پہنچنا تو میرا ایک پیغام میری بہن فاطمہ صغرا سے کہہ دینا، کہنا اے بہن سکینہ، ارے فاطمہ اے بہن سکینہ، اے بہن صغرا، سکینہ نے کہا تھا کہ اچھا ہوا جو تم مدینے سے کربلا نہیں آئی، ارے تماچے تو نہیں کھائے، پیران میں آگ تو نہیں لگی، زندان میں تو نہیں گئی۔ آئیے حضرات اسی شہزادی کی بارگاہ میں پرچہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے حضرات، گزارش ہے اختتامی تقریر کے لیے عالی جناب مولانا مظفر مہدی صاحب قبلہ و کعبہ سے معصوم مہدی زینبی سے کہ آئے اور اختتامی تقریر کا آغاز کریں۔ یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من بکا علی الحسین ابکن او تباکن وجبت لہ الجنہ۔ ہاں عزادارو، آپ مسلسل ماتم کرتے چلے آ رہے ہیں، نوحہ سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ لیٹ بھی آئے ہیں، لیکن اس فرش ادا پر ایک دکھیاری ماں ضرور آئی۔ ہم سے پہلے کمر کو پکڑے ہوئے حسین کی غریب ماں پرسہ لینے کے لیے اس فرش ادا پر آ گئی۔ اور عزادارو، ہمارے سامنے زندان شام بھی بنایا گیا ہے۔ وہ بچی جس کو وطن جانے کی کتنی تمنا تھی،
हम शबी बनाकर गिरिया कर रहे हैं। अज़ादारों, हम यही दुआ करते हैं, मेरे परवरदिगार हमको बीबी सकीना की ज़ियारत नसीब फरमा। हाँ अज़ादारों, रसूल इस्लाम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो भी शख्स हुसैन पर रोए या रुलाए या रोने जैसी शक्ल बनाए उस पर जन्नत वाजिब है। अज़ादारों, आप गिरिया करने में शर्म न कीजिए, क्योंकि आज आप जब गिरिया करते हैं तो आपको कोई तमाचे नहीं मारता, आपको कोई ताजियाने नहीं मारता। अज़ादारों, लेकिन तारीख ने लिखा है कि हुसैन की 4 साल की बच्ची जिसका नाम सकीना था, जब कभी अपने बाबा पर रोना चाहती थी तो शिम्र ताजियाने मारता था। अज़ादारों, गिरिया करने में शर्म ना कीजिए। अगर आप शर्म कर रहे हैं तो रोने जैसी शक्ल बना लीजिए। हाँ अज़ादारों, उस शहजादी का मसाइब पढ़ना है। अज़ादारों, वो कौन शहजादी थी जब तक जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पे ये बच्ची सो न लेती थी तब तक इस बच्ची को चैन नहीं मिलता था। अज़ादारों, इसीलिए इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में रबाब और सकीना न हो। हाँ अज़ादारों, वो सकीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब रुखसत आखिर के लिए खैमे पे आए, दरे खैमा पे आए, जब रुखसत होकर निकलना चाहते थे, अज़ादारों बहुत आसानी से पढ़ूंगा, आप गिरिया कर लीजिए, शहजादी को पुरसा पेश कर लीजिए। हाँ अज़ादारों, और शहजादी के साथ साथ हमारा वक्त का इमाम इस जगह मौजूद है, पुरसा लेने के लिए आया है, हमको इमाम को भी पुरसा देना है। हाँ अज़ादारों, जब दरे खैमा पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, रुखसत आखिर के लिए निकलना चाहते हैं, मैदान की तरफ जाना चाहते हैं, एक मर्तबा हुसैन की 4 साल की बच्ची आई और कहा, ए बाबा, आप हमें अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैं देख रही हूँ जो कोई सुबह से मैदान में गया है वो वापस नहीं आया है। ए बाबा, आप मुझे एक बार और अपने सीने पर सुला लीजिए। अज़ादारों, तारीख ने लिखा है कि हुसैन जलती हुई जमीन पर लेट गए और जनाब सकीना अपने बाबा के सीने पर सो गई। अज़ादारों, इतनी देर तक सोती रही। अज़ादारों, एक मर्तबा वो वक्त भी आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में गए, जंग कर रहे हैं। अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुर्बत बताऊं, इमाम ने फरमाया, अना कतीलुल अबरा, मैं रुला रुला के मारा गया हूँ। अज़ादारों, यह फिक्रा ऐसा फिक्रा है, इंसान अगर सोचने लगे तो उसकी आंखों में अश्क बाकी नहीं रहेगा, वो गिरिया जरूर करेगा। इतना संगीन फिक्रा इमाम ने फरमाया कि अना कतीलुल अबरा, मैं रुला रुला के मारा गया हूँ। अज़ादारों, क्यों ना इमाम हुसैन कहाँ कहाँ रोए। जब जनाबे हुर के लाशे को उठाया तो हुसैन ने गिरिया किया, औनो मोहम्मद के लाशे को उठाया, हुसैन ने गिरिया किया, अली अकबर के लाशे को उठाया, हुसैन ने गिरिया किया, कासिम के लाशे को उठाया, हुसैन ने गिरिया किया, अब्बास के दाहिने बाजू को उठाया, हुसैन ने गिरिया किया, अब्बास के लाशे को उठाया, हुसैन ने गिरिया किया। अज़ादारों, यही वजह है कि जब जनाबे कासिम के लाशे को और अली अकबर के लाशे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरे खैमा पे लाके रख देते हैं, एक मर्तबा अपना दाहिना हाथ कासिम के लाश के टुकड़ों पे रखते हैं, अपना बायां हाथ अकबर के सीना पे रखते हैं, एक मर्तबा अपने सर को आसमान की तरफ बुलंद करके कहते हैं, ए मेरे परवरदिगार, आज हुसैन इतना गरीब हो गया। अज़ादारों, अरबाबे अज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। ए मेरे परवरदिगार, आज हुसैन इतना गरीब हो गया कि हुसैन की आंखों के सामने अकबर का जनाजा, हुसैन की आंखों के सामने कासिम के टुकड़े। अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। 11 मुहर्रम आई और ये काफिला 11 मुहर्रम को मक्तल से गुजारा जाने लगा। अज़ादारों,
उस जगह से गुजारा जाने लगा जिस जगह शुहदा के लाश पड़े हुए थे। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने देखा कि यजीदियों ने अपने नजिसाए कुश्त को दफन कर दिया है, लेकिन मेरे बाबा का लाशा बेगौरो कफन पड़ा हुआ है। एक मर्तबा चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा। ज़ैनब ने कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद, ये क्या हालत हो गई है? एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, ए फूफी अम्मा, अरे वो बेटा कैसे जिंदा रह सकता है जिसके बाप का जनाजा बेगौरो कफन पड़ा हुआ है। और बाबे अज़ा, हाँ अज़ादारो, दिल खोल के पुरसा दे लीजिए, ये सोच के गिरिया कीजिए, हो सकता हो ये हमारा आखिरी गिरिया हो। हाँ दादारो, ये काफिला कूफा होते हुए शाम आ गया और शाम में ऐसे कैद खाने में असीरों को कैद किया गया था जिस कैद खाने में न छत थी न दीवारें थी, रात में शबनम थी और दिन में धूप थी। अज़ादारो, जनाबे सकीना यही कहती थी, ए बाबा मुझे जिंदान से निकाल लीजिए, ए भैया सज्जाद हमें जिंदान से निकाल लीजिए, ए अम्मू अब्बास आइए आपकी भतीजी। अदादार तारीख में इख्तिलाफ है कि असीरों का काफिला 1 साल ठहरा रहा या चंद माह ठहरा रहा, लेकिन मोतबर रवायत के मुताबिक 1 साल असीरों को ऐसे कैद खाने में कैद किया गया था जहां रात में शबनम पड़ती थी, दिन में धूप पड़ती थी। जनाब सकीना दरे जिंदान पर आगे बैठ जाती थी जब शाम होती थी। एक मर्तबा उड़ते हुए परिंदों को देखकर कहती थी, ए फूफी अम्मा, ये उड़ते हुए परिंदे कहाँ जा रहे हैं? अज़ादारो, जनाब सकीना को वतन जाने की बहुत ख्वाहिश थी। हम परदेसी हैं, जो परदेश में होते हैं यही कहते हैं, यही सोचते हैं कि हमें एक दिन पलट कर वतन जाना है, लेकिन अज़ादारो जनाब सकीना के दिल में भी तमन्ना थी हमें वतन जाना है, लेकिन यही तड़प के पूछती थी, ए फूफी अम्मा, ए भैया सैयद सज्जाद, ये उड़ते हुए परिंदे कहाँ जा रहे हैं? अज़ादारो ज़ैनब रो के कहती थी, ए बेटी सकीना, ये सुबह को निकलते हैं और शाम को ये अपने अपने घर वापस जाते। तड़प के सकीना पूछती थी, ए भैया सैयद सज्जाद, अरे हमें वतन जाना कब नसीब होगा? आज़ादारो, वक्त भी आया जब जनाबे सकीना ने अपने बाप को ख्वाब में देखा कि मेरे बाबा आए हैं, मुझे सीने से लगाए हैं, मुझे तसल्ली दे रहे हैं, मुझे तशफ़ी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं, बेटी सकीना तुम करीब मेरे पास आ जाओगी। ए बेटी सकीना, वो वक्त ख़त्म हो गया। अज़ादारो, जैसे ही जनाब सकीना की आँख खुली, एक मर्तबा बीवियों को बताया, तड़प कर रोने लगी और कहा, ए फूफी अम्मा, अभी मेरे बाबा आए थे, मुझे सीने से लगाए थे, मुझे प्यार कर रहे थे। अज़ादारो, एक मर्तबा बीवियों में कोहराम बर्पा हो गया और ऐसा गिरिया हुआ कि दरबार यजीद में यजीद के कानों तक ये खबर पहुंची। वो बौखला गया, ये कैसा शोर है, ये कैसा शोर है। एक मर्तबा किसी ने कहा, हुसैन की 4 साल की बच्ची ने अपने बाप को ख्वाब में देखा है, इसीलिए कोहराम बरपा है। अज़ादारो, यजीद ने क्या किया, एक तश्त मंगवाया, उस तश्त में इमाम हुसैन के सर को रखा और रखने के बाद एक रूमाल से सर को ढक दिया और कहा कि ले जाकर हुसैन की बच्ची को ये सर दे दो, हो सकता हो कुछ सुकून मिल जाए। सर एक मर्तबा सर एक दरबारी लेकर आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद दरे जिंदान पर आया, दरवाजे को खोला गया। जनाब सकीना ने क्या देखा कि एक तश्त आया है। एक मर्तबा आवाज दी, ए मेरे बाबा, ए फूफी अम्मा, मैंने अपने बाबा का सर तलब किया है, अब खाना नहीं तलब किया है। अज़ादारो, एक मर्तबा जैसे ही हुसैन की 4 साल की बच्ची ने रूमाल को हटाया तो क्या देखा,
بابا کا سر کٹا ہوا تشت میں رکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ سینے سے لگا لیا، اے میرے بابا اس عمر میں کس نے مجھے یتیم کر دیا، اے میرے بابا ارے آپ کی داڑھی کو کس نے خون سے رنگین کر دیا، اے بابا آپ کے سر کو کس نے قلم کر دیا۔ عزادارو بیان کرتے کرتے سکینہ نے بابا کے رخسار پہ رکھ دیا۔ بیویاں سمجھ رہی تھی کہ سکینہ سو گئی، سید سجاد کو یہ محسوس ہو گیا کہ سکینہ دنیا میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کلمہ استہجاء زبان پہ جاری کیا، انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا، مر گئے حسین کی 4 سال کی بچی، قید خانے میں کوہرام برپا ہوا۔ عزادارو مجھے نہیں پتا سید سجاد نے کس طریقے سے صبر کیا۔ غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ غسل دیتے دیتے ایک چیخ مار کر روتی ہے اور یہی کہتی ہے، اے بی بی زینب ارے کیا اس بچے کو کوئی مرض تھا؟ بی بی نے عرض کیا، نہیں غسالہ نہیں، بلکہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اتنے تازیانے مارے گئے کہ سکینہ کی پشت زخمی ہو گئی۔ عزادارو سکینہ کو اسی کرتے میں کفن دیا گیا۔ مجھے نہیں پتا سید سجاد جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے، کس طریقے سے اپنی بہن کے جنازے کو اٹھایا، قبر کی طرف آگے بڑھے، قبر سے پتھر کو ہٹایا، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، لا بیٹا سید سجاد میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ سید سجاد نے عرض کیا، اے بابا ارے جب آپ نے امانت دی تھی تو سکینہ کے گوشوارے موجود تھے، جب بیٹا آپ کا امانت واپس کر رہا ہے، سکینہ کی پشت زخمی ہے، بازوؤں میں رسیوں کے نشان ہے، رخساروں پہ تماچوں کے نشان۔ واہ سکینہ، واہ مظلومہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کو ہماری اس عزاداری کو قبول فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا ہم میں سے جو مریض ہیں انہیں شفاء کلی و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا شیعان علی جہاں کہیں بھی ان کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا پوری دنیا سے اس مرض کورونا کا خاتمہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے حسین کی مظلومہ بیٹی سکینہ کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا سید سجاد کا، جو بھی اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفاء کلی و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔